तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में जो पे सीटी प्रिपेयर हो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे आज आम तुम संपूर्ण भाव में आलोचना करवा एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस है अलरेडी तुम 4टा पार्ट अपलोड हो सारी आज है तुम 5 नंबर पार्ट है आज पार्ट में तुम जी तुम एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे सब गुड़िक सारीदे तो अलरेडी तुम भाविली तुम अधिक पार्ट करवा भिडियो बढ़ पाखापाखि तो आज भिडियो पाखापाखि तुम 20 मिनट टी अधिक हो पाए तथापि किसी कथा नहीं आम सब गुड़िक क्वेश्चन आज भिडियो सारे चेष्टा करिया तो चलतु देखिया है तो सिटी एंट्रेंस केमती कौन क्वेश्चन आसे तो देखो तुम भल से देख आउ कई भी स्किप करो नहीं एगुड़ा मो प्रैक्टिस क्लास गुड़ाक तुम जिते देखो से तुम प्रैक्टिस होगा गुड़ा है देख 140 नंबर कौन अच्छे क्यों गैस जोड़े साहाଯ୍य करें तो पे ऑप्शन गुड़िक देख कौटा कौटा हम एनसर टे जनते ट्राई करो जदि तो मैंने मु कहवा आगु जापार निहाती भाव में कौन एगुड़ा किसी मात्रा प्रैक्टिस अलरेडी हो सारी तुमको तो यार आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी है अम्लजान अम्लजान गैस जोड़े साहाଯ୍य करे तापर देख 141 नंबर कौन अच्छी एकमात्र तरल धातुर नाम कौन एकमात्र तरल धातु ऑप्शन गुड़ाक देख कौनटा गोटे तरल धातु है तो कहते ट्राई कर जल्दी ऑप्शन देख लो कौन हम आंसर एटा यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी है पारद पारद हूँ एकमात्र तरल धातु जो एसिटिक अम्ल ता गोटे तरल धातु हेनी गंधक अम्ल भी हेनी यूरानियम भी हम नहीं ताले कौन पारद ही हम एकमात्र तरल धातु तापर देखिए प्रति मिनिट रे मनुष्यर हृद स्पंदन केते थर होते ताऊ थे देखो क्वेश्चन प्रति मिनिट रे मनुष्यर हृद स्पंदन केते थर होते यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी है 72 थर प्रति मिनिट रे मनुष्यर हृद स्पंदन 72 थर होता है बुझेला तापर क्वेश्चन देखिया देख चर्मर रंग क्यों वर्ण कणिका उपर निर्भर करे चर्मर रंग क्यों वर्ण कणिका उपर निर्भर करे तो ऑप्शन गुड़ाक अच्छी देन कहते ट्राई करला 143 नंबरटा जल्दी कमेंट जनाओ आंसर तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी मेलानिन मेलानिन है मेलानिन चर्मर रंग वर्ण कणिका उपर निर्भर करता है तापर देख 144 नंबर है काच काटिबार क्यों मूल्यवान पदार्थ व्यवहार करा जाए काच काटिबार क्यों मूल्यवान पदार्थ व्यवहार करा जाए 144 नंबर देख आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर डी हीरा है कांच काटिबार हीरा मूल्यवान पदार्थ व्यवहार होता है हीरा हीरा रे काच को काटा जाए ना काच का फाटी जाए तापर देख आयोडीन अभाव क्यों रोग होता है आयोडीन अभाव क्यों रोग होता है 150 नंबर आंसरटा जल्दी जनाओ तो ये अच्छी तुम आयोडीन अभाव क्यों रोग होता है सेपटे जीवन है तुम गोलगंड रोग होता है ऑप्शन नंबर ए तापर देखिया 146 नंबर कौन है शरीर रे रक्त संचारण मुख्य अंग किए शरीर रे रक्त संचारण मुख्य अंग किए तुम 150 नंबर आंसरटा जल्दी जल्दी जनाओ तो यार आंसर हो कौन हृदपिंड है शरीर रे रक्त संचारण मुख्य अंग हूँ हृदपिंड तापर देखो 150 नंबरटा सूर्य किरण क्यों विटामिन थाए यहाँ प्राय जानी जल्दी जनाओ विटामिन डी है तो सही देखिया 148 नंबर मनुष्यर साधारण रक्तचाप केते देख आउ थोड़ा कही दूसरी मनुष्यर साधारण रक्तचाप केते जल्दी जनाओ आंसरटा मनुष्यर साधारण रक्तचाप केते ना यार आंसर इज ऑप्शन नंबर बी है 120 रु 80 एटा होचे गोटे मनुष्यर साधारण रक्तचाप तापर देखो 149 नंबर कौन अच्छे आम शरीर वृद्धि रे क्यों खाद्य साहाय्य करते हैं गोटे है ऑप्शन ए रे पुष्टिसार ऑप्शन बी रे जीवसार ऑप्शन सी रे स्नेहसार ऑप्शन डी रे श्वेतसार आम शरीर वृद्धि रे क्यों सार कौन साहाय्य करता है जल्दी कह 149 नंबरटा जल्दी जाना आंसरटा तो यार आंसर कौन हम कि ना पुष्टिसार है आम शरीर वृद्धि रे पुष्टिसार साहाय्य करें तापर तक 150 नंबरटा क्यों खाद्य आमको रोग दाउर रक्षा करे क्यों खाद्य आमको रोग दाउर रक्षा करे ऑप्शन का देखो कहते ट्राई करो तो यार आंसर कौन हम ना जीवसार आमको विभिन्न प्रकार रोग दाउर रक्षा करते है किसी माने रोग हवा को दे न थाए टाइफॉइड रोग क्या मध्यम व्यापी थाए आउ थे टाइफॉइड रोग क्या मध्यम व्यापी थाए ऑप्शन गुड़िक देख और कहवाई चेष्टा कर यार आंसर हो बी जोड़ द्वारा है टाइफॉइड रोग क्या द्वारा व्यापी थाए ना जोड़ द्वारा व्यापी थाए हाडफुटी रोग क्या मध्यम व्यापी थाए हाडफुटी रोग तो यार आंसर भी सॉरी ऑप्शन गुड़िक अच्छी आंसरटा कहते ट्राई कर 152 नंबर हाडफुटी रोग क्या मध्यम व्यापी थाए यार आंसर कौन हम वायु एवं संस्पर्श है हाडफुटी रोगटी वायु एवं संस्पर्श द्वारा
ବ୍ୟାପି ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 153 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? କିଏ ମିରିମିରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ? 153ଟା ଆଉ ଥରେ, କିଏ ମିରିମିରା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ? ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ତମର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଭୂତାଣୁ ବା ଭାଇରସ। କିଏ ମିରିମିରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ନା ଭାଇରସ। ଭାଇରସ ହଉଛି ଏକ ମିରିମିରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ। ତାପରେ ଦେଖ 154 ଗୋଟେ ହେଲା କିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ? କିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ? ଜଲ୍ଦି କୁହ 154 ନମ୍ବରଟା। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବା ଯୋଉ ମଶା ଗୁଡିକ ନା, ତ ସେଇ କୋଉ ମାଇଣ୍ଡୋଫିଲିସ୍ ମଶା, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ନା, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ହେଲା ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ। ତାପରେ ଦେଖ 155 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି ତମର? କିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଉପୁଜୁଥିବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ଜନକ? ଦେଖ ଅପସନ ଦେଇଛି କୋଉଟା ହବ କି? ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଇନୋଫିଲିସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 156 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? କିଏ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ବାହକ? କିଏ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ବାହକ? 156 ନମ୍ବରଟା କଣ ହବ କିରେ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ମାଛି। ମାଛି ହଉଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ବାହକ। 156 ଗଲା। ଦେନ୍ 57 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପାଉଁରୁଟି କିମ୍ବା ଇଡିଲି ପିଠାର କାହା ଦ୍ଵାରା ଫୁଲିଥାଏ? ଯୋଉ ପାଉଁରୁଟି ହଉ କି ଇଡଲି ପିଠା ଯୋଉ ଫୁଲିଥାଏନି ନା, ତ ସେଟା କେମିତି ଫୁଲିଥାଏ? ସେଇଟା 157 ନମ୍ବର ଜିନିଷଟା ଜଲ୍ଦି ଜଣାନ୍ତୁ। ଫୁଲିଥାଏ କେମିତି ନା ଇଷ୍ଟ ଜୀବକୋଷର ବୃଦ୍ଧି। ଇଷ୍ଟ ଜୀବକୋଷର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ସେଇ ପାଉଁରୁଟି ହଉ କି ତମର ଇଡଲି ପିଠା ହଉ ସେଗୁଡା ଫୁଲିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଚିନିକୁ ସୁରା ସାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଚିନିକୁ ସୁରା ସାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କିଣ୍ୱନ। କିଣ୍ୱନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 158 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 159 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଟୀକା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆମାଶୟା, ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହିପାଟାଇଟିସ୍। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଟୀକା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ? 159 ନମ୍ବରଟା ଅପସନ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଆମାଶୟ, ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହିପାଟାଇଟିସ୍। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଆମାଶୟ। ଆମାଶୟ ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟୀକା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁଠି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ? କେଉଁଠି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ? ଏବଂ ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖ ଏବଂ କହିତେ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା। ସେ 60 ନମ୍ବରଟା ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ନୀଳ ଲୋହିତ ଶୈବାଳ। କେଉଁଠି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ? ନା ନୀଳ ଲୋହିତ ଶୈବାଳ, ସରି ନୀର ହରିତ ଶୈବାଳ। ନୀର ହରିତ ଶୈବାଳ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ଡିପିଟି ବୁଷ୍ଟର କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ରୂପରେ ନିଆଯାଇଥାଏ? ଡିପିଟି ବୁଷ୍ଟର କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଜଲ୍ଦି ଜଣାନ୍ତୁ। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ତମର ଡିପଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ, ଟିଟାନାସ। ଏଇଟା ତମର ଡିପିଟି ବୁଷ୍ଟର ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ରକ୍ତରେ କେଉଁଟିର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ହେବ? ରକ୍ତରେ କେଉଁଟିର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ହେବ? ତ ଅପସନ ଟା ଦେଖ କହିତେ ଟ୍ରାଏ କର। 162 ନମ୍ବର ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆରବିସି ରେ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ। ଆରବିସି ରେ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ର ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୁପ ଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୁପ ଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡିକ ଅଛି, କୋଉ ଗୁଡିକ ଠିକ ହବ ଜଲ୍ଦି କୁହ? କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ ହବ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ବି ହେଲା ଲୌହ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ, ଏମୋନିଆ ଅଣା। ତାପରେ ଦେଖ ରମେଶ ଏକ ପୋଷ୍ଟରରେ ଏକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସାବଧାନତା ଗୁଡିକୁ ଲେଖାଯିବାର ପଢିଲା, ତେବେ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? ତ ଦେଖ ଏତିକି ଅପସନ ଅଛି, କୋଉଟା ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ଜାପାନୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 165 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? ଏକ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧ ରୂପେ ବା ପ୍ରତିଷେଧ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ନିମ୍ନନ୍ତେ ବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡାକ ଏଡଭର୍ଟାଇଜ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଏହା କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋତଲ ବା ଡବା କ୍ଷୀର ଖାଅ, ପ୍ରତିଥର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ରକମର ହାତ ଧୁଅ, ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ଶୌଚ ହୋଇ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଅ। ଏଟା କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ? ଜଲ୍ଦି କୁହ 165 ନମ୍ବରଟା। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ
ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ତରଳ ଝାଡା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 166 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ରକ୍ତରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟିର ପରିମାଣ ବଢିଗଲେ କମର ରୋଗ ହୁଏ? ଦେଖ ତମର ଅପସନ 4ଟା ଅଛି, 4ଟାରୁ କୋଉଟା ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ। 66 ନମ୍ବରଟା ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ବିଲିରୁବିନ। ତୁମର 166 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ରକ୍ତରେ ବିଲିରୁବିନ ଉପାଦାନଟିର ପରିମାଣ ବଢିଗଲେ କମର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 167 ଦେଖ କମର ରୋଗରେ ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ହେବାର କାରଣ କଣ? କମର ରୋଗରେ ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ହେବାର କାରଣ କଣ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ବିଲିରୁବିନ ଯୋଗୁ। ଜଣେ ରୋଗୀ ହେପାଟାଇଟିସ ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏହାର କଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେପାଟାଇଟିସ ଏ ଭୂତାଣୁ ମୁକ୍ତ ହେବ? ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ପରିସ୍ରା, ଅପସନ ବି ରେ ରକ୍ତ, ଅପସନ ସି ରେ ମର ଏବଂ ଅପସନ ଡି ରେ ହଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ପରିସ୍ରା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ରକ୍ତରେ କଣ ଥିଲେ ତାହା ହେପାଟାଇଟିସ ବି ର ବାହକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ରକ୍ତରେ କଣ ଥିଲେ ତାହା ହେପାଟାଇଟିସ ର ବାହକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖ ଏବଂ ଆନ୍ସର କରିତେ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଟିଜେନ। ରକ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଥିଲେ ତାହା ହେପାଟାଇଟିସ ବି ର ବାହକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 170 ନମ୍ବର ଟା କଣ ଅଛି ହେଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀର ରକ୍ତରେ କଣ ରହିଥାଏ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀର ରକ୍ତରେ କଣ ରହିଥାଏ? ଜଲଦି କୁହ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଲେଖ ହେଲା। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଜାଣିନି ତୁମେ ଲେଖ। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ପୁରୁଷ, ଟାମେଟୋସାଇଡ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାମେଟୋସାଇଡ। 171 ନମ୍ବରଟା ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଭାଇଭାସ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା 14 ଦିନ ହେଲେ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଫାଲିସିପାରମର ଗୁପ୍ତାବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ? 171 ନମ୍ବରଟା ଜଲଦି କୁହ ଆନ୍ସର। ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା 12ଟି। କେଉଁ ରୋଗଟି ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ? 172 ନମ୍ବରଟା କେଉଁ ରୋଗଟି ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ପ୍ଲେଗ ରୋଗଟି। ପ୍ଲେଗ ରୋଗଟି ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ ଏ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆଉ ଥରେ ଭିଟାମିନ ଏ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଅନ୍ଧାରକଣା। ଭିଟାମିନ ଏ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ମାରାସ୍ମସ ରୋଗରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ମାରାସ୍ମସ ରୋଗରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗେ। ମାରାସ୍ମସ ରୋଗରେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ? ଏତିକି ରୋଗ ଅଛି କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ବସନ୍ତ, ଅନ୍ଧାରକଣା। କୋଉଟା ହବ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରକଣା ହେଲା। ଅନ୍ଧାରକଣାଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଜଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ତାହା ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ଜଳକୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଯାଆନ୍ତି? ଜଳକୁ କେତେ ସମୟ ଧରି ଫୁଟାଇଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଯାଆନ୍ତି? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା 10 ମିନିଟ। ଜଳକୁ 10 ମିନିଟରେ ଫୁଟାଇଲେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ଭିଟାମିନ ଏ ଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ ଏ ଥାଏ? ତ ଅପସନ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଗାଜର ହେଲା। ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ ଏ ଥାଏ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ବେରିବେରି ରୋଗ ହୁଏ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ବେରିବେରି ରୋଗ ହୁଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ନା ଭିଟାମିନ ବି। ଭିଟାମିନ ବି ଅଭାବରୁ ବେରିବେରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୁଏ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଭିଟାମିନ ଏ। ଭିଟାମିନ ଏ ର ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 180 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ଜୀବ ଘା ହୁଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ଜୀବ ଘା ହୋଇଥାଏ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଭିଟାମିନ ବି। ଭିଟାମିନ ବି ର ଅଭାବରେ ଜୀବ ଘା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 181 ନମ୍ବରଟା ହେଲା କଣ ଅଛି ନା ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ହଇଜା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ହଇଜା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ମାଛି ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ହଇଜା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ କେ ଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ କେ ଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ବନ୍ଧାକୋବି। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଭିଟାମିନ କେ ଥାଏ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖ କଣ ଅଛି
ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଣ? ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଣ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଏଟିଏସ୍। ଏଟିଏସ୍ ହଉଛି ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୁଏ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ର ଅଭାବରୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 185 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କଣ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଓ ଶ୍ବେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଅନୁପାତ କେତେ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଓ ଶ୍ବେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଅନୁପାତ କେତେ? 185 ନମ୍ବର। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା 500:1। ହୃଦପିଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ଦେଉଥିବା ରକ୍ତନଳୀକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ହୃଦପିଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ଦେଉଥିବା ରକ୍ତନଳୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ। କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କଣ ରୋଗ ହୁଏ? କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କଣ ରୋଗ ହୁଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ବାତ ଜ୍ୱର ହେଲା ବାତ ଜ୍ୱର ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ। ନା ସରି କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ହଁ ବାତ ରୋଗ ବାତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀ କି ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ? ମାଂସପେଶୀ ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। ମାଂସପେଶୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖ 189 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? କୌଣସି ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ତାକୁ କେଉଁଠିକୁ ନିଆଯିବ? କୌଣସି ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ତାକୁ କେଉଁଠିକୁ ନିଆଯିବ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ 190 ନମ୍ବରଟା ହେଲା କିଏ ପିତ୍ତରସ ତିଆରି କରିଥାଏ? ଆଉ ଥରେ କିଏ ପିତ୍ତରସ ତିଆରି କରିଥାଏ? ଦେଖ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବି ରେ ଯକୃତ, ଅପସନ ସି ରେ ପିତ୍ତକୋଷ, ଅପସନ ଡି ରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। କୋଉଟା ହବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଯକୃତ। ଯକୃତରେ ପିତ୍ତରସ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 191 ନମ୍ବରଟି କଣ ଅଛି? ଜନ୍ମର 10 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁକୁ କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ? ଜନ୍ମର 10 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁକୁ କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର। ଜନ୍ମର 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଧନୁଷ ଟଙ୍କା ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। 10 ବର୍ଷ। ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ୍ଷତ ହେବାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଟିଏସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ୍ଷତ ହେବାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଟିଏସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ତାପରେ ଦେଖ 192 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା 24 ଘଣ୍ଟା। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ? ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ ହଇଜା, ପୋଲିଓ, ଗାଲୁଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଗାଲୁଆ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗାଲୁଆ ରୋଗଟି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷରେ ଥିବା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କଣ ପରିବହନ କରିଥାଏ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷରେ ଥିବା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କଣ ପରିବହନ କରିଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି? ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି? 195 ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର। ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗର ଉତ୍ସ ଅଟେ? ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ କେଉଁଠି? ଅପସନ ଦେଖ ମୂଷା, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ସାପ। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି କୁକୁର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ନାଶ କରେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ନାଶ କରିଥାଏ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ ବି ନା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ନା ଭିଟାମିନ୍ ଇ କଣ ହବ ନା 197 ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇ ହେଲା ଇ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ନାଶ କରିଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ନାହିଁ? କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ନାହିଁ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଜଳାତଙ୍କ। ଯୋଉ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଯୋଉ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ହୁଏ ତ ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ କି ତାର ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ତାପରେ ଦେଖ 169 କଣ ଅଛି, କିଏ ପିତ୍ତରସ ତିଆରି ସରି କେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗକୁ ଫ୍ଲୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗକୁ ଫ୍ଲୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣୁ। ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଆଉ ଥରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କାହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ହେଲା। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟିବି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ 201 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି, କେଉଁଟି ଏକ ଫାଷ୍ଟେଡ୍ ବାକ୍ସରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ହେଲା ଫରସେପ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଖାଇବା ଲୁଣ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିରିଜ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି କଇଁଚି। କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟେଡ୍ ବକ୍ସରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଅନୁଚିତ କୋଉଟା କି ଅପସନ ଜଲ୍ଦି ଜଣାନ୍ତୁ। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିରିଜ, ତାହା ଫାଷ୍ଟେଡ୍ ବକ୍ସରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସର ଏକ ଉପକରଣ? କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସର ଏକ ଉପକରଣ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ପେନକିଲର ବଟିକା। ପେନକିଲର ବଟିକା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସର ଏକ ଉପକରଣ। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସର ଏକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତୁଳା, ଗଜକନା, ସାବୁନ, କଇଁଚି। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ସାବୁନ ହେଲା। ସାବୁନ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସର ଏକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଲେ ଉପଶମ ପାଇଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲଗାଇବ? ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଲେ ଉପଶମ ପାଇଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲଗେଇବ? 204 ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା କାଲାମିନ। କାଲାମିନ ଲଗେଇଲେ ଜଳାପୋଡା ଅତି କମି ଯାଇଥାଏ। ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ କଣ କାମୁଡିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବା ସୋଡା ଲଗାଇ ଦେଲେ ଉପଶମ ମିଳେ? କଣ କାମୁଡିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବା ସୋଡା ଲଗାଇଲେ ଉପଶମ ମିଳେ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ବି ପିମ୍ପୁଡି। ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଲେ ଖାଇବା ସୋଡା ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ପାରଦକ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ତରଳ ଧାତୁ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି କଠିନ ଧାତୁ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଜଡ଼, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ତରଳ ଧାତୁ। ପାରଦ ହଉଛି ଏକ ତରଳ ଧାତୁ। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କଣ ସେବନ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ତି କରାଇ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ? ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କଣ ସେବନ କରି ବାନ୍ତି କରାଇ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ପଟାସ ପାଣି। ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ପଟାସ ପାଣି ତାକୁ ପିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାନ୍ତି କରି ବିଷ ଗୁଡିକ ବାହାର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 208 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ତମର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ କେତେ ଶତକଡା ରକ୍ତରେ ଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ କେତେ ଶତକଡା ରକ୍ତରେ ଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା 1%। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ 1% ରକ୍ତରେ ଥାଏ। ତରଳ ଝାଡା ହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ତରଳ ଝାଡା ହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ ଏ ରେ ପଇଡ ପାଣି, ଅପସନ ବି ରେ ଘୋଳ ଦହି, ଅପସନ ସି ରେ ତୋରାଣୀ, ଅପସନ ଡି ରେ ଗରମ ଚାହା। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଏଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ନା ଗରମ ଚାହା। ଆରେ ତରଳ ଝାଡା ହଉଛି କି ଗରମ ଚା ପିଇବ କି? ଆହୁରି ଅଧିକ ହବ ନା, ତ ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ? ନିଆଁ ଲିଭା ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଥାଏ ତ ସେଠି କୋଉ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଥାଏ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ରରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ 221 ନମ୍ବରଟା ବାରିକ ମାନେ କ୍ଷର କଲା ବେଳେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଏକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ? ତ ଏର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଡେଟଲ ବୋତଲ ଏବଂ କଇଁଚି। ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀଭତରେ ଏକ ଥର୍ମୋମିଟର 3 ରୁ 4 ମିନିଟ ରଖିଲା ପରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଯଦି ଥର୍ମୋମିଟରଟି ଜୀଭତରେ ରଖିଲା ପରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା 103 ଡିଗ୍ରୀ ଏଫ୍ ହେଲେ କଣ କରିବ ନା ଦେଖ ଅପସନ କୋଉଟା ହବ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତା ଦେଖ ହାତରେ ତତଲା ପାଣି ଢାଳି ହୋଇଗଲେ କଣ କରିବ? ହାତରେ ତତଲା ପାଣି ଢାଳି ହୋଇଗଲେ କଣ କରିବ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ହାତକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡାଇ ରଖିବ। ହାତରେ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ଢାଳି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହାତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡାଇ ରଖିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପକରଣଟି ଥାଏ? 215 ନମ୍ବରଟା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପକରଣଟି ଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର
ଏ ହେଲା କଇଁଚି କଇଁଚି ଥାଏ ପାନିଆ ଥିବନି କଣ୍ଟା ଥିବନି ଗାମୁଛା କିଏ ରଖେ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବକ୍ସ ନା ତ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କଇଁଚି। ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିରେ ମପା ଯାଇଥାଏ? ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ମପା ଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କଣ ନା ଥର୍ମୋମିଟର ମନୁଷ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଥର୍ମୋମିଟରରେ ମପା ଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ନଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ନଥାଏ? ଘରେ, ଶୌଚାଳୟରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୋଉଠି ନଥାଏ କହିଛି ହେଲା କୋଉଠି କିରେ ନା ଶୌଚାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ କହୁଛୁ 217 ନମ୍ବରଟା ହଁ ଶୌଚାଳୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶୌଚାଳୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବାକ୍ସ ନଥାଏ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ। ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଥିରେ ଧୋଇବ? ଜଳ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁଥିରେ ଧୋଇବ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୁଆ ଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ମାମୁଲି ଧରଣର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ତାର ବିଷକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥାଏ? ଖାଦ୍ୟରେ ମାମୁଲି ଧରଣର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ତାର ବିଷକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କରିଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଯକୃତ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ଉପକରଣ ହିସାବରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ? ଅପସନ ଦେଖ କହିତେ ଟ୍ରାଏ କର କଣ ହବ ନା ଚିନି ପାଣି। ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଉପଶମ ପାଇଁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଉପଶମ ପାଇଁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉପକରଣ ହୋଇଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା CA2। ତାପରେ ଦେଖ 223 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୀବ୍ର ଅମ୍ଳ ଲାଗିଗଲେ କଣ କରିବ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ 224 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ପେଟରେ ଅମ୍ଳ ଦୋଷ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ ହେଲେ କଣ ଖାଇବ? ପେଟରେ ଅମ୍ଳ ଦୋଷ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ ହେଲେ କଣ ଖାଇବ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଦେଖ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଯାଇ ରକ୍ତ ବୋହିଲେ କଣ କରିବ? କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଟିଯାଇ ଯଦି ରକ୍ତ ବୋହେ ତେବେ କଣ କରିବ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଫିଟକିରି ଲଗାଇଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କଟିଗଲା ଦେନ୍ ସେଠି ଫିଟକିରି ଲଗାଇଦେବ ହେଲା। MPS ଏକ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ବଟିକା ଏଥିରେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି? MPS ଏକ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ବଟିକା ଏଥିରେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଟି ରହିଛି? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା MgOH2। ଥର୍ମୋମିଟର ଭିତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କଣ ଥାଏ? ଥର୍ମୋମିଟର ଭିତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କଣ ଥାଏ? ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ମପା ଯାଇଥାଏ ତ ତା ଭିତରେ କି ଥାଏ ନା ପାରଦ ଥାଏ ହେଲା ପାରଦ ସେଟା ଗୋଟେ ତରଳ ଧାତୁ। ଆଜିକାଲି ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ବାହାରିଲାଣି? ଆଜିକାଲି ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ବାହାରିଲାଣି? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଏ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର। ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ କାଖତରେ ବା ଜିଭତରେ କେତେ ମିନିଟ ରଖାଯାଇଥାଏ? କେତେ ମିନିଟ କିରେ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି 2 ମିନିଟ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି? କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କରାଯାଉଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମୟିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କରାଯାଉଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସାମୟିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 231 ନମ୍ବରଟା କେଉଁଠି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ବୋଲି କଳନା କରାଯାଉଛି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏବଂ କହିତେ ଟ୍ରାଏ କର। 231 ନମ୍ବରଟା ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବରଫ ପାଲଟିବା ତାହା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ବୋଲି କଳନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ତରଳି ଯିବା ତାହେଲେ ତ ନିହାତି ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ ନା ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହିବା ତ ଏଗୁଡ଼ା ହବନି। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବରଫ ପାଲଟିବ ତାହେଲେ କିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଗ୍ୟାସଟି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାର କାରଣ ନୁହେଁ? ତ 232 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା NH3। 233 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି? ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗଛର ପତ୍ର କେଉଁ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ? ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗଛର ପତ୍ର କେଉଁ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ହଳଦିଆ। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଶୀତର ଭଣ୍ଡାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା CFC। ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଓଜୋନ ଅଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଫଳରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ
ତାପରେ ଦେଖ ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା, କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ବାୟୁରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ? ବାୟୁରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତାପରେ ଦେଖ 138 ମତା, ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣା ଅଧିକ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗଟି ହୁଏ ନାହିଁ? ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣା ଅଧିକ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗଟି ହୁଏ ନାହିଁ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଇପାରେ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରୋଗଟି ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରୋଗଟି ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ? ବସନ୍ତ, ହାଡଫୁଟି, ମିଳିମିଳା, କର୍କଟ। ଏହାର ଆନ୍ସରଟି କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, କର୍କଟ ରୋଗଟି ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଥାଏ ହେଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱାଇନ ଫ୍ଲୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ସ୍ୱାଇନ ଫ୍ଲୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଜୀବାଣୁ। ସ୍ୱାଇନ ଫ୍ଲୁ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। 142 ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ ଅଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାର କାରଣ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର କେତେ ଏ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଜଙ୍ଗଲ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? କୋଇଲା, କାଠ, ପତର, ବାୟୋଗ୍ୟାସ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ କି ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ, କାହିଁକି ନା ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସେଗୁଡା ହଉଛି କୋଇଲା, କାଠ, ପତର, ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 244 ଟା କଣ ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଦୂଷିତ ଜଳର ପ୍ରଭାବ ମାପିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା, ବିଓଡି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 245 ନମ୍ବର ଟା କଣ ଅଛି, ଜ୍ୱରର ଉପଚାରରେ ଜ୍ୱରକୁ ସକ୍ରିୟ କାଠ କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା, ଜ୍ୱରର ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେବ। ଜ୍ୱରକୁ କଣ କଲେ ତାହା ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଜ୍ୱରକୁ କଣ କଲେ ତାହା ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା, ଫୁଟାଇଲେ ତାହା ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜଳ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜଳ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ? କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ନଳକୂପ। ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା, ନଳକୂପ ଜଳଟି ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ। କଳକାରଖାନା ଚିମିନିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ହେଲା, କଣ ହବ କି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଯବକ୍ଷାରଯାନ। କଳକାରଖାନା ଚିମିନିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 249 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି, କେଉଁ ଇନ୍ଧନର ଦହନରେ ବାୟୁ ଅଧିକ ଦୂଷିତ ହୁଏ? କେଉଁ ଇନ୍ଧନର ଦହନରେ ବାୟୁ ଅଧିକ ଦୂଷିତ ହୁଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା, ଯୋଉ କୋଇଲା ଇନ୍ଧନର ଦହନରେ ବାୟୁ ଅଧିକ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ 250 ନମ୍ବରଟା, ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ ର ଗୋଟିଏ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ପରିମାଣ ଥାଏ? ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ ର ଗୋଟିଏ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା, 3ଟି ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।